व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो। Next is the prayer. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। O God, I thank you for giving me this lovely day. I offer it back to you. Help me to study well. Bless my father, my mother, my brothers, my sisters, and my teachers. Good morning, teachers. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Hands down. School Sanities, Bhagavad Gita. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी
सुभाषितम् अयं निजः परो वेदी गणनालघुचेदसा उदारचरितानां तु വസുദൈവ കുടുംബകം. ഇയാൾ എനിക്ക് സ്വന്തം, ഇയാൾ എനിക്ക് അന്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അല്പന്മാരുടേതാണ്. വിശാല മനസ്ഥിതിയുള്ളവർക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ തന്റെ കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശാല മനസ്ഥിതിയുള്ളവരാകാൻ യത്നിക്കണം. അയം നിജ പരോ വേദി ഗണനാലഘുചേതസാ ഉദാരചരിതാനാം തു വസുദൈവ കുടുംബകം. So now we would like to invite our chairman Shri D.K. Vinay Gopal sir for the flag hoisting. Flag salute. Order. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे झंडा ऊंचा रहे हमारा. शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. Now the program has been discussed and we will start it in the auditorium. Students, so please maintain the same distance and go to auditorium line by line.
Next is a patriotic song by Adarsh AP. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പിറന്നവർ നമ്മൾ, ഇതിഹാസമധുരം നുണഞ്ഞവർ നമ്മൾ, ഇടനെഞ്ചിലാനന്ദ ശ്രുതി ചേർത്തു പാടാം വന്ദേ മാതരം. സ്വാതന്ത്ര്യ മധുരം നുണഞ്ഞവർ നമ്മൾ, അഭിമാനസാരം അറിഞ്ഞവർ നമ്മൾ, ഇമ പൂട്ടിടാതൊറ്റ മനസ്സോടെ പാടാം വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ആ ഭയഭക്തിയോടെ ചൊല്ലി ചേർത്തു നിത്യം ഒരുമിച്ചു പാടാം വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. വൈരങ്ങൾ സമഭാവമോടെ വളരേണമെന്നായി ഒരുമിച്ചു ചേരാം, കൈകൂപ്പി നിത്യം നിറവോടെ പാടാം വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ആ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പിറന്നവർ നമ്മൾ, ഇതിഹാസമധുരം നുണഞ്ഞവർ നമ്മൾ, ഇടനെഞ്ചിലാനന്ദ ശ്രുതി ചേർത്തു പാടാം വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ആ ഹിമവാന്റെ മേഘങ്ങൾ പോലെ, കന്യാകുമാരി കടൽ തിരകൾ പോലെ, ആകാശമറിയുവാൻ ഒരുമിച്ചു പാടാം വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. പരിപൂർണ സംഗീത സ്വരധാരയോടെ, പ്രാചീന സംസ്കൃതി തുടിതാളമോടെ, സ്മരണയ്ക്കു ഗതിവേഗമേകുവാൻ പാടാം വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ആ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പിറന്നവർ നമ്മൾ, ഇതിഹാസമധുരം നുണഞ്ഞവർ നമ്മൾ, ഇടനെഞ്ചിലാനന്ദ ശ്രുതി ചേർത്തു പാടാം വന്ദേ മാതരം. സ്വാതന്ത്ര്യ മധുരം നുണഞ്ഞവർ നമ്മൾ, അഭിമാനസാരം അറിഞ്ഞവർ നമ്മൾ, ഇമ പൂട്ടിടാതൊറ്റ മനസ്സോടെ പാടാം വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. താങ്ക് യു. Next is the English speech by Sneha. Jai Gurudev, good morning to and all. All of us gathered here to celebrate the 72nd Republic Day of our country today. This event is a very wonderful and praising event to each one of us. In this eventful day, we should pray to God to enhance our country and welcome every one of us. We observe Republic Day on 26th January because the Constitution of India came to force on this day 1915. India is a very democratic
just nation where each citizen is allowed to choose a leader who deserves to lead the nation. Although there have been many improvements till now, all we can do is to promise today to solve all the issues together as people of this nation to make this country one of the best nations in the world. Republic Day remains as the struggle of the Indian National Congress (INC) with the help of the youth. The struggle on freedom was based on some high principles such as non-violence, non-discrimination, cooperation, etc. Because of these reasons, Republic Day is celebrated by all the Indians with a great zeal and grandeur. It is the day of national pride. Let me conclude my session. Jai Hind. A Hindi speech by Archana. आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ ये है कि देश की जनता को देश के नेतृत्व के लिए अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं देश को संबोधित करते हैं। विद्यार्थीगण अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुत करते हैं। रंग कार्यक्रम दर्शकों को मनमोह लेते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र देश बनाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों कड़े संघर्ष किए हैं और अपने प्राणों को आहुति दी है। देश के लिए इनके समर्पण को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश बहुत उन्नति की है, पर आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। चलिए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे देश की ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारे देश को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Next is a Malayalam speech by Bhavana. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് 2021 ജനുവരി 26. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 72ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വളരെ അഭിമാനത്തോടെയും അതിലേറെ നന്ദിയോടെയും ആഘോഷിക്കുന്ന സുദിനം. ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. നമ്മുടെ ധീര നേതാക്കൾ നിസ്വാർത്ഥമായി, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, ആത്മബലത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയതിന്റെ ഫലമായി 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ. 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ഭരണഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ചെയർമാനായിരുന്ന കരട് കമ്മിറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിച്ചും വിശകലനം ചെയ്തും സസൂക്ഷ്മം തയ്യാറാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര, പരമോന്നത, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി. പരമാധികാരം ജനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മുഖേന അത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു. നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരമോന്നത നിയമമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന. എല്ലാവിധ സുഖ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായത് 1950 ജനുവരി 26 ശേഷമാണ്. നമ്മുടെ നാട് ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും പല മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട്, വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയ
കൂട്ടുകാരെ, രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതി നമ്മുടെയും കൂടി ഉന്നതിയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നമ്മളാൽ ആകും വിധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ഒരു ജനാധിപത്യവാദി തികച്ചും നിസ്വാർത്ഥനായിരിക്കണം. തന്റെയോ തന്റെ കക്ഷിയുടെയോ പേരിലല്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ അയാൾ ചിന്തിക്കുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ സ്വപ്നം കാണുവാനോ കൂടി പാടുകയുള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. So by now, I would like to invite our chairman, Shri D.K. Venugopal sir, for the speech. Jai Gurudev, good morning to all. My dear teachers and my dear students, and all those people who are watching this program on live, my sincere thanks to everyone. As we know, today we are celebrating our India's 72nd Republic. And we know the importance of our Republic. We know that India got independence, and after that India has declared as a Republic of India. But after the 72 years, again we should think, or we should pay homage to all the leaders of our nation who have struggled to get independence to our mother India. നമുക്കറിയാം, 1947 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വീണ്ടും 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എന്ന് പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി കണക്കാക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി, അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വേണ്ടി മുന്നിൽ വെച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു അഹിംസ എന്നുള്ളത്. അഹിംസ പരമോധർമ്മ. 72 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭാരതീയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലോകമാകമാനം നമുക്കറിയാം പ്രശ്നങ്ങൾ, വിഷയമാണ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ശാശ്വത പരിഹാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കും. വിദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികതയുടെ ആത്യന്തിക തലത്തിലെത്തി ജീവിതം അടുത്ത് ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭാരതത്തിന് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു വെളിച്ചം ചൊരിയാൻ സാധിച്ചത്. ആ ആധ്യാത്മികമായ പ്രകാശത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി പാശ്ചാത്യർക്ക് ഒരു നവജീവൻ, പുതിയൊരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയും അവരെല്ലാം ഇന്ന് ഭാരതത്തെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി, ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സൂപ്പർ പവർ ഇൻ ദ ഇയർ 2020 എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതം അനുദിനം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഭാരതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളെ എല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതം ആധ്യാത്മികമായും ഭൗതികമായും
അനുദിനം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ആധ്യാത്മികമായ വികാസം ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഭൗതികമായ വികാസം മാത്രം വരുമ്പോൾ അത് സർവനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക വികാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭൗതികമായ വികാസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വികാസം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു പ്രതിഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 18-ാം തീയതി സ്കൂൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഒന്നിച്ചിരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്താൻ സാധിച്ചതിന്. കുട്ടികളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ, ആ പ്രയർ എല്ലാം മാർച്ച് 18-ന് ശേഷം ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം കരുതുന്ന കുട്ടികളെ പ്രീ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ തന്നെ പല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വരാറുണ്ട്, സ്കൂളൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവരുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും കൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തു, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഓൺലൈൻ പഠനം മാത്രമാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കൂളൊന്ന് കാണണം, ടീച്ചേഴ്സിനൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനിയന്മാരും അനിയന്മാരും പലരും സ്കൂളിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, അതിൻ്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, ആദരവ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുക, കുട്ടികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കളിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതിന് ഈ വർഷം നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കത് നടത്താൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ വേറെ വിഷയം ഞാൻ കേട്ടത്, കുട്ടികളെല്ലാം പലരും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലരും മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടായി. SA1 എക്സാം കഴിയുന്നവരെയൊക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടുതൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു സൂചന പല പേരൻസ് തരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊട്ടും ആശാവഹമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ വികാസത്തിനായിരിക്കണം, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാശത്തിനായിരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വ്യക്തികൾക്കായാലും ശരി, സമൂഹത്തിനായാലും ശരി, രാഷ്ട്രത്തിനായാലും ശരി, നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. So now I would like to invite our principal, Mr. Vijaykumar sir, for the vote of thanks. Jai Gurudev. Good morning to all and all. Respected Chairman, Shri Nirmal sir, Vice Principal, Shrimati Jayashree Madam, Headmistress, Mrs. Priya Madam, teachers, parents, well-wishers, and the parents who are watching live this Republic Day program on Facebook. We are really happy that we are celebrating our 72nd Republic Day. Today, when we look at our country, on one side, we are facing a lot of challenges. But on the other hand, we are really proud that almost all the countries in the world are looking towards our country, which is no doubt it's excel in every field. Whatever it is there, we are developing. Even developed nations also looking after our country. So it's a great transformation from 1947 to at present we are in 2020. Of course, we know COVID, coronavirus disease 2019, which has started from Wuhan in China. It's like a fire, a jungle fire,
It has spread all over the world. Billions of people have affected. And suddenly we know in 2019 March onwards we are also in the same situation. We are in a critical situation. How we took up the challenge. It's a great initiative by all and each Indian. Of course, still that pandemic is remaining in our country. It is there, but we have overcome gradually. That's what I'm saying, where we are standing. That's a great transformation of a country, the great strength of the country, the great leaders who fought for our country. We should have, or we will be proud of that great leaders. Of course, Constitution, which was implemented in 1950, the Constitution which gives right for each and every person, it's very, very important for us. Where the Constitution, as an Indian, we should abide the rules and regulations of the Constitution, which has been set in the Constitution. We should follow it, what it has been said. That's what we are going to have a new education policy of NEP, National Education Policy 2020. A lot of changes has come in this policy where more importance is given to the Constitution and children should know more about it. And through that, each children or each child should love one's country. How the culture has been said in our country. So it's more importance as given in education also, and that is to be implemented by next year. We know the importance of our country. As a citizen of our country, we should help and we should be proud, especially of the people who guards our border. We know very well the conditions, especially in the December, January, just too cool. But in spite of that difficulties, they are guarding our country. We should respect the Jawans of our country. As today, it's my duty to deliver a vote of thanks. Let me thank, on behalf of Sri Maharshi Vidyalaya, our respected chairman, who has given us, who has said the importance of our Republic Day. There is no doubt we will be what he has said. The concern, everything. So on behalf of Sri Maharshi Vidyalaya, let me thank our respected chairman, Sri Robertson. And I also thank all the teachers, all the parents, all the well-wishers who are watching live in the Facebook also. So once again, I thank everybody, those who are attended this program, Republic Day, and it has been a fine program. Thank you. Jai Hind. जय गुरुदेव।